اس کے بعد یہی صاحب آپ کو کہیں نہ کہیں منت سماجت کرتے ہوئے نظر آئیں گے کہ مجھے وعدہ معاف گواہ بنا لو، مجھے مینوپولیٹ کیا گیا، مجھے فورس کیا گیا، مجھے کہیں سے ڈائریکشنز آ رہی تھی، میرا کوئی ایگوئسٹک ایٹیچیوڈ نہیں تھا، میں کسی کے خلاف نہیں تھا، میرے دل میں کسی کا تعصب نہیں تھا، میں تو مجبور تھا، میرے سر پر تو تلوار رکھی ہوئی تھی، میرے سر پر تو جوتے تھے، لیکن ان کے آرگومنٹس کو پھر بھی کوئی نہیں مانے گا اور لوگ ان پہ مسلسل لان تان کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم دوستو، آج 30 جون 2026 ہے۔ کل 29 جون کو کچھ ذاتی مصروفیات کی بنا پر میں ولاگ تو نہیں کر سکا، لیکن اس دوران میں بہت زیادہ سوالات رسے ہوئے۔ کہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کی صحت کو لے کر کے بہت زیادہ بے چینی پائی جا رہی تھی، بہت زیادہ سوشل میڈیا پر بھی ایک قسم کی ہیجان خیزی تھی، اور طرح طرح کے سوالات جو مجھے رسیب ہوئے وہ یہ تھے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا ذائچہ بنا کر بتائیں ان کی صحت کو کوئی خطرات تو لاحق نہیں، یا وہ جیل میں کس قسم کے حالات کا سامنا کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب علیمہ خان نے بھی ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے ایک ٹویٹ کیا تو اس کے بعد بہت زیادہ اضطراب بڑھنے لگ گیا اور لوگ طرح طرح کی نیگیٹیوٹیز کا شکار بھی ہونے لگ گئے۔ کچھ لوگ تو اس قسم کے سوالات بھی پوچھ رہے تھے جس میں زندگی اور موت کا تعین نعوذ باللہ کیا جا سکے، لیکن بہرحال ہمیشہ کی طرح میں یہی کہتا ہوں کہ زندگی بھی اللہ تعالیٰ کا سبجیکٹ ہے اور موت بھی اللہ تعالیٰ کا سبجیکٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کب کس کی کتنی زندگی ہے۔ لیکن یہاں پر ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے ایسا نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک ہیجان خیزی تھی، ایسا نظر آ رہا تھا سوشل میڈیا کے پوسٹس کے ذریعے، ڈیفرنٹ پوسٹ جو سوشل میڈیا پر شیئر کی جا رہی تھیں، کہ جیسے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کوئی وصیت کی ہے کہ میرے بعد عمران خان کا لازمی خیال رکھنا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو آپ نوٹ کریں کہ ایک پوسٹ اگر ڈاکٹر یاسمین راشد کی فیور میں یا ان سے ہمدردی جتاتے ہوئے ایک ایکس اکاؤنٹ سے کی گئی تو مسلسل وہ ایک کاپی پیسٹ مہم کی طرح وہ ہزاروں اکاؤنٹ پر بھی شیئر کی گئی اور کاپی پیسٹ کی گئی۔ اس سے کیا نظر آتا ہے، اس کاپی پیسٹ ٹرینڈ سے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس حوالے سے میں متواتر پریڈکشنز بھی کر چکا ہوں۔ اس کاپی پیسٹ ٹرینڈ کا جو مہم ہے، جو اس کا میں ڈسکورس انالیسس بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سوالات پوچھے گئے کہ آخر ان کو کیا ہو گیا، ایک دم سے ان کا ایمان کیسے جاگنے لگ گیا، ایک دم وہ اپنے بارے میں صفائیاں کیوں دینے لگ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈائلاگ کے حوالے سے گورنمنٹ ایک بار پھر اپوزیشن کو آفر کر رہی ہے اور ڈائلاگ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں، پھر محسن نقوی کے کردار کے حوالے سے بھی بہت زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو ترتیب وار اگر تمام تر سوالات کا نیومرولوجیکل کیلکولیشنز کے اکارڈنگ یا نیومرولوجیکل جیومینسی کے اکارڈنگ بھی اگر ہم سٹڈی کریں، اگر ہم ان کی اسیسمنٹ کرنے کی کوشش کریں، تو سب سے پہلے تو مجھے قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر آنا چاہیے۔ آج سے تقریباً 17 دن پہلے میں نے ایک ولاگ کیا تھا اور میں نے آپ کو یہ پریڈکشن کی تھی کہ آنے والے دنوں میں آپ کو دو لوگ وہ آپ کو وعدہ معاف گواہ بننے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اس زمن میں تھم نیل بھی آپ کے سامنے موجود ہے، آپ تھم نیل بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب جو قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے جو ایک انٹرویو نشر ہو رہا ہے جس کے اندر وہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں کہ میری کوئی دشمنی نہیں تھی، سسٹم کی دشمنی تھی، دس اینڈ دیٹ، وہ تو آپ لوگوں نے مختلف چینلز پر سن ہی لیا ہوگا۔ لیکن ذرا 2 ہفتے پہلے، تقریباً 17 دن پہلے جو میں نے ولاگ کیا تھا، ذرا اس کا کلپ بھی آپ دیکھ لیں، اس کے بعد میں اگلی بات کرتا ہوں۔ آج 14 جون 2026 کے اکارڈنگ کچھ اور بھی ڈیولپمنٹس نظر آ رہی ہیں۔ ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ پاکستان میں آنے والے دنوں کے اندر جو سڈن یا شاکنگ ڈیولپمنٹس یا چینجز ہونے والی ہیں اس کے بعد ترجیح دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کسی طرح خدا را ہمیں وعدہ معاف گواہ بنا لو، خدا را ہمیں ہماری گواہی کو قبول کر لو، ہمیں کچھ نہ کو، ہمیں عبرتناک انجام سے بچا لو۔ اس میں سے شاید کچھ عدلیہ کے حوالے سے بھی لوگ ہو سکتے ہیں، کچھ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے پبلک مینڈیٹ کی توہین کی، وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے ملکی مفادات کو وایولیٹ کرنے کی پوری کوشش کی۔ لیکن بہرحال ایک شخص کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ ایک شخص کے حوالے سے جس کے بارے میں پورے پاکستان کے اندر یہ مشہور ہے کہ اس نے عدالتی کارروائیوں کو لائیو ٹی وی پر چلوا کر اپنا بھی مذاق بنوایا اور اپنے ساتھیوں کا بھی مذاق بنوایا، اس شخص کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے پی ٹی آئی جیسی عوامی جماعت سے، اس کے انتخابی نشان سے اس پارٹی کو محروم کیا۔ اس کے اوپر اور بھی طرح طرح کے الزامات ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ صاحب نعوذ باللہ خود کو شاید قاضی الحاجات سمجھتے تھے، کوئی کہتا ہے کہ وہ عوامی غیظ و غضب سے بچ
बचने के लिए जब रिटायर हुए तो उन्होंने लंदन का रुख कर लिया ताकि कोई उनको कुछ कह ना सके। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि लंदन में भी वो पाकिस्तानियों से छुपते फिरते हैं, अपना मुंह छुपाते फिरते हैं। कुछ लोग उनकी फेवर में बोलते हुए यहाँ तक भी कहते हैं कि वो तो महज एक पपेट थे, उनको दर हकीकत यूज़ किया जा रहा था या मैनिपुलेट किया जा रहा था पीटीआई के खिलाफ, बिल्कुल इसी तरह जैसे उनके एक साबका कोलीग को नून लीग के खिलाफ भी यूज़ किया जाता रहा। लेकिन खैर ये तरह तरह की बातें, तरह तरह के आर्ग्यूमेंट, जितने मुंह उतनी बातें, ये तो हम सुनने को मिलते हैं। लेकिन ये भी यहाँ पर बता दूं कि वो साहब इस वक्त लंदन में मुकीम हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजिकली ऐसा नज़र आता है, इस तरह के इंडिकेशंस नज़र आते हैं। उनका बर्थ चार्ट देखा जाए ज़ोरोआस्ट्रियन स्कूल ऑफ न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, उनके नाम के अकॉर्डिंग अगर कैलकुलेशंस की जाए तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनको सोए हुए को किसी ने जगाया और किसी ने जगा कर कहा, बल्कि यहाँ पे ये भी कहना मुनासिब होगा कि सोए हुए को जगाया और जगा कर बाकायदा तौर पर बिठाया गया और ये भी कहा गया, ये मैसेज कन्वे किया गया कि तुमने अब तक जो कुछ किया है तुम अब उसके इबरतनाक अंजाम का वेट करो, अब तुम इबरतनाक दिनों का इंतज़ार करो, अब तुम्हारे इबरतनाक दिन बहुत ज़्यादा करीब आते जा रहे हैं। अब तुम जब दुनिया से जाओगे तो तब भी लोग तुमसे नफरत करेंगे, और अगर तुम जियोगे भी तो तुम्हारे दिन आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा कठिन होते जा रहे हैं। और तुम चाहे अब जो मर्जी आर्ग्यूमेंट देना, जब तुम दिन ब दिन अब एक्सपोज होने की कैफियत में जाओगे तो तुम्हारे नैरेटिव्स को, तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स को अब कोई भी वेटेज नहीं मिलेगा। प्लस उनको उसको ये भी कन्वे किया गया कि अनकरीब तुम ज़बरदस्ती या फोर्सफुली पाकिस्तान वापस लौटाए जाने वाले हो, और तुम ना भी चाहोगे फिर भी तुम्हें पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा। और फिर देखना कि तुम्हारे बारे में क्या क्या खबरें चलती हैं। और यहाँ पर मैं इम्कानात के अकॉर्डिंग जो आपको बता रहा हूँ कि 20 और 21 जून के बाद एक हादसाती खबर, एक शॉकिंग इवेंट, एक सडन इवेंट, एक दिल दहला देने वाले इवेंट के हवाले से जो प्रोबेबिलिटीज नजर आ रही हैं 20 और 21 जून टू अगस्त, किसी भी वक्त वो इवेंट हो सकता है, कुछ पहले भी हो सकता है, कुछ बाद में भी हो सकता है। हतमी वक्त का तयन तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला की ज़ात को ज़ेब देता है। लेकिन इसके बाद, इस शॉकिंग इवेंट के बाद, जब भी ये इवेंट हुआ उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर एक कल्चरल रेवोल्यूशन की वेव स्टार्ट होगी, एक ऐसा कल्चरल रेवोल्यूशन जो चाइना और ईरान के कल्चरल रेवोल्यूशन से भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद यही साहब आपको कहीं ना कहीं मिन्नत समाजत करते हुए नजर आएंगे कि मुझे वादा माफ गवाह बना लो, मुझे मैनिपुलेट किया गया, मुझे फोर्स किया गया, मुझे कहीं से डायरेक्शंस आ रही थी, मेरा कोई ईगोइस्टिक एटीट्यूड नहीं था, मैं किसी के खिलाफ नहीं था, मेरे दिल में किसी का तासुब नहीं था, मैं तो मजबूर था, मेरे सर पर तो तलवार रखी हुई थी, मेरे सर पर तो जूते थे। लेकिन इनके आर्गूमेंट्स को फिर भी कोई नहीं मानेगा और लोग इन पे मुसलसल लान तान करते रहे। अब उन तमाम साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मुझे काजी फाइज ईसा के हवाले से, मेरी तमाम तर प्रेडिक्शंस के एंडोर्स होने के हवाले से सराहा, मुझे मैसेजेस भी किए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि न्यूमरोलॉजी कोई गैब का इल्म नहीं है, ये साइको एंथ्रोपोलॉजी है। और साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी की ही एक इस मुश्तरका ब्रांच के ज़रिए, जिसमें डिस्कोर्स एनालिसिस भी, फोकाल्ट का कन्वर्सेशनल एनालिसिस भी, साइको लिंग्विस्टिक एंड कोग्निटिव एनालिसिस, इन तमाम तर टूल्स को, इनके तमाम तर टूल्स को यूटिलाइज़ किया जाता है और फिर प्रेडिक्शंस की जाती हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सोशल साइंसेस की तमाम तर ब्रांचेस कहीं ना कहीं फ्यूचर के हवाले से प्रेडिक्टेबिलिटी रखती हैं। बहरहाल इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के हवाले से भी सवालात पूछे गए कि बल्ला एक बार फिर वापस ले लिया गया। और मज़हर बरलास साहब के साथ जो मैंने तकरीबन एक हफ़्ता पहले व्लॉग किया था उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जब इमरान खान दी गई शराइत के मुताबिक सर झुकाने से इनकार करेंगे तो ये लॉलीपॉप वापस ले लिया जाएगा। और इस ज़मन में आपने खुद देख लिया, जो कि एक क्लियर इंडिकेशन है कि इमरान खान दी गई शराइत के मुताबिक हाँ करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। और वो जब भी अगर किसी से डील करेंगे तो वो प्रैग्मेटिक वे में होगी, वो रैशनल वे में होगी और वो मुल्क के वसीतर मफादात में होगी। फिर आपको याद होगा कि गिलगित बल्तिस्तान के अभी इलेक्शन भी नहीं हुए थे और मैंने तब आपको कहा था कि चाहे गिलगित बल्तिस्तान के जो भी इलेक्शन हो, चाहे वफाकी बजट के बाद जो माशी बदहाली की तस्वीर एक जो सामने उभरने जा रही है, उस हवाले से जो भी हालात हों, आपको आने वाले दिनों के अंदर गवर्नमेंट की सफ़ों में मौजूद जो अरबाब इख्तियार है वो ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग या इससे मिलता जुलता कोई भी नाम अडॉप्ट करते हुए नजर आएंगे और पीटीआई को बार बार दावत देंगे, महमूद खान अचकज़ई को, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को, ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशनल अलायंस या इससे मिलते जुलते किसी मिसाके जमहूरियत, मिसाके मईशत या इससे मिलते जुलते किसी भी लफ्ज़ का, किसी भी टर्म का इस्तेमाल करते हुए आपको दावत देते हुए नजर आएंगे। और अब आप खुद देख लें कि ये तमाम तर वाक़यात होने लगे और जर्नलिस्ट भी इस हवाले से तबसरे करने लगे हैं। आपके सामने एक तबसरा शेयर भी कर देता हूँ। लेकिन इसके साथ साथ आज से तकरीबन 3 महीने पहले
بھی 2 مہینے پہلے بھی میں نے آپ کو جب سے 28ویں ترمیم کے جو خد و خال ٹی وی پر ڈسکس ہو رہے ہیں، ایک نئے سیاسی نظام کے، ایک نئے سیاسی کلچر کے خد و خال ٹی وی پر ڈسکس ہو رہے ہیں، میں آپ کو بتلا رہا تھا نا کہ جہاں ایک طرف اس نئے نظام کے جو فروٹس ہیں وہ آٹومیٹک کہیں نہ کہیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ عمران خان یا ان کی لیگیسی کے جھولی میں گرنے والے ہیں، وہیں دو صاحبان اس حوالے سے بہت زیادہ خوش فہمی کا شکار ہے کہ شاید اس نئے سیاسی کلچر کے اندر ان کا بہت زیادہ شیئر ہوگا، اور دونوں کا تعلق کہیں نہ کہیں پنجاب سے تو نظر آتا ہے، لیکن ایک میل ہیں اور ایک فیمیل ہیں۔ اس حوالے سے بھی میں پریڈکشنز کر چکا ہوں، اور اب پارس جہاں زیب یا پھر دیگر جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی اس حوالے سے متواتر باتیں کرنے لگے ہیں کہ وفاقی حکومت میں موجود ایک صاحب، ان کا بہت زیادہ ان کو خوش فہمی ہے کہ چاہے لوگ سڑکوں پر نکلیں چاہے نہ نکلیں، چاہے کوئی گرینڈ کانسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کی بات ہو، چاہے کوئی قومی حکومت کی بات ہو، چاہے کوئی 28ویں ترمیم کی بات ہو، وٹس ایور، کہیں نہ کہیں ان کا بہت زیادہ رول ایڈ ہونے والا ہے، اور ان کا آنے والے دنوں میں پاکستان کے نئے سیاسی کلچر میں بہت زیادہ رول ہوگا، اور یہ خوش فہمی ان صاحب کے دل کے اندر بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہے۔ بہرحال اگر ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے جو آج کا بنیادی سوال ہے اس پر آئیں، اور اس کے بعد یہ بھی دیکھیں کہ آنے والے دنوں میں ہونے کیا جا رہا ہے، اور یہ کاپی پیسٹ ٹرینڈ جو چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے، اس حوالے سے نیورولوجی کیا کہتی ہے، اور سائیکو لنگوسٹک اینڈ کوگنیٹو انالیسس کی صورت میں اس کے حوالے سے فردر اگر ہم فیوچر پریڈکٹ کریں تو کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا نام اگر زورواسٹرین نیورولوجی کے اکارڈنگ کیلکولیٹ کیا جائے تو ان کے نام کا عدد 1 بنتا ہے، یعنی انفلوئنشل پرسنالٹی۔ جب تک جتنی بھی زندگی ہے یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن جتنا بھی جئیں گی انفلوئنشل پرسنالٹی، باروب پرسنالٹی کے طور پر جئیں گی۔ لیکن یہاں پر اگر نیورولوجیکل جیومینسی کے اکارڈنگ اگر ان کے بارے میں جتنے بھی سوالات ہم سے پوچھے گئے کہ آیا ان کی صحت کو کوئی خطرات تو لاحق نہیں، یا کیا ان کی وصیت واقعی حقیقی ہے، دس اینڈ دیٹ، یا ان کو کیا خطرات لاحق ہیں، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو 8 اینڈ 9، 8 اور 9، اس کو اگر آپس میں جمع کریں تو 25 ہوتا ہے، اور نیورولوجیکل جیومینسی کے اندر اگر کوئی نمبر 16 سے بڑھ جائے تو اس کو 16 میں سے مائنس کرنا ہوتا ہے، یعنی 25 نفی 16 اگر کریں تو 9 کا نمبر آتا ہے، اور 9 کا نمبر یا 9 کی جو شکل ہے وہ ایک طرح سے انٹرنل سپورٹ کو ظاہر کرتی ہے، ایک نصرت داخل کو ظاہر کرتی ہے، یعنی کہیں نہ کہیں اندرونی حمایت بھی ملنے والی ہے۔ اور یہاں پر زورواسٹرین نیورولوجی کو بھی ایڈ کیا جائے تو 9 کا نمبر آخری ہوتا ہے، یعنی جتنی آزمائش تھی تقریباً وہ اب ہو گئی، اب بس فروٹ ملنے کا وقت آ گیا، اور کہیں نہ کہیں خفیہ مدد کو بھی یہ ظاہر کرتی ہے، غیر متوقع معاونت کو بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں طاقت باہر سے نہیں ملتی، طاقت کہیں نہ کہیں اندر سے ملتی ہے، اور اس پولیٹیکل سائیکالوجی کے اعتبار سے یہاں پر اگر ہم اس چیز کو ایڈ کریں یا فردر اس کو انٹرپریٹ کریں تو ایسا نظر آتا ہے کہ عوام کی جانب سے حمایت ڈاکٹر یاسمین راشد کو نہیں ملے گی۔ عوام صرف اگر رہے گی تو سوشل میڈیا کی حد تک تو رہ سکتی ہے، ڈیجیٹل واریر تو ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں، یا ڈیجیٹل کوفی جو پی ٹی آئی سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، عمران خان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر دم خم نہیں کہ وہ حقیقی معنوں میں بھی کچھ کر سکیں، وہ صرف سوشل میڈیا کی حد تک ہی رہیں گے۔ اب جو کچھ بھی ہوگا، چاہے ڈاکٹر یاسمین راشد، چاہے پی ٹی آئی کے دیگر ورکر، چاہے عمران خان، ان کو سسٹم کے اندر سے یا کہیں اندرونی طور پر ہی کہیں نہ کہیں خفیہ معاونت ملنے والی ہے، اور اندر سے ہی کوئی اینڈ گیم ان کی جانب جا رہی ہے، جہاں پر اب وہ ایک نئی بگننگ کے ساتھ وہ سامنے آئیں گے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے جو وصیت شیئر کی جا رہی ہے ایکس کے اوپر، اور طرح طرح کے بیانات، مختلف الفاظ کا چناؤ، لیکن تھیم اس کا ایک ہی سوال یہ ہے کہ کیا یہ پیغامات واقعی حقیقی ہیں یا پولیٹیکل مینوپولیشن ہے، یا یہ کہ اس قسم کے پیغام جیل سے باہر بھی کیسے آ گئے جبکہ باقی تو کوئی باتیں باہر نہیں آ رہی، تو یہ باتیں ایک دم سے کیسے باہر آ گئی، یہ وصیت ایک دم سے کیسے باہر آ گئی۔ اب جتنے بھی یہ جو کاپی پیسٹ ٹرینڈ چل رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے کہ کسی نے ایک ٹویٹ کیا اس کو ہزاروں اکاؤنٹوں سے شیئر کر دیا گیا، تو اس کا اگر سائیکو لنگوسٹک انالیسس کیا جائے تو 9ویں شکل کے اکارڈنگ یا 889 کے امپیکٹ کے اکارڈنگ ایسا نظر آتا ہے کہ ان تمام تر جو بیانیاں ان کے اندر کہیں نہ کہیں حقیقت تو ضرور ہے، اس کے اندر ذاتی تکلیف تو ضرور ہے، ذاتی تکلیف ہائی لائٹ بھی ہو رہی ہے، 100% سچ بھی ہے کہ ان کے اوپر جس قسم کے کٹھن حالات آ رہے ہیں، جس قسم کی وہ حالات کا شکار ہیں، یا ان کی طبیعت میں جو کچھ بھی پرابلمز ہیں وہ سارا کچھ حقیقی معنوں میں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ دوسرا پہلو یہ کہ ان کی ذاتی تکلیف کو ایکس پر وصیت کے انداز میں یا کسی اور انداز میں پھیلانا اور کاپی پیسٹ مہم کی حد تک اس کو پھیلانا، یہ باقاعدہ طور پر ایک منظم نیٹ ورکنگ نظر آتی ہے، اور اس کے 2 پہلو نظر آتے ہیں، یعنی 2 لیئرز
स्ट्रेटजी ये नज़र आती है। एक जानिब तो पीटीआई से मोहब्बत के दावेदार लोगों के अंदर हमदर्दी के नाम पर अग्रेशन जनरेट करना ताकि वो सड़कों पर निकलें और एक और 9 मई का सा वाक़या हो और हम कह सकें कि देखो पीटीआई तो है ही ऐसी। और दूसरी बात ये कि मौजूदा सियासी हुकूमत पर मौजूदा पॉलिटिकल पपेट्स के ऊपर दबाव डालना ताकि उनसे अपनी हिमायत में या अपने मनपसंद कुछ और फैसले लिए जा सकें या उनसे जान छुड़ाने की कोशिश, या अवाम बामुकाबला जो पॉलिटिकल पपेट्स हैं उनको आपस में इस तरह से एक दूसरे के साथ लड़ाई करवाना कि हालात कुछ और हो जाएं और लोग एक दूसरों के साथ लड़ें और उसके बाद हम अपनी मर्जी की कोई हुकूमत इंस्टॉल कर सकें या अपनी मर्जी का कोई नया निज़ाम इंस्टॉल कर सकें। या दोनों सूरतों में 2 फ़ायदे भी लिए जा सकते हैं कि पीटीआई को अग्रेसिव पार्टी डिक्लेयर कर दिया जा सके और दूसरी जानिब हुकूमत को भी ये कहा जा सके कि ये मौजूदा मामलात को संभालने में नाकाम रही है, लेकिन दूसरी जानिब पॉलिटिकल पपेट्स की जानिब से भी हालात का इदराक है और वो कहीं ना कहीं ग्रैंड कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग की और कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की या मिसाक मईशत या मिसाक जमहूरियत की भी बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो कॉपी पेस्ट ट्रेंड चल पड़े हैं, कॉपी पेस्ट मुहिम एक चल पड़ी है बज़ाहिर तो डॉक्टर यास्मिन राशिद से हमदर्दी की बुनियाद पर है, लेकिन बैक एंड पे आपको पता है कि एक्स कोई और यूज़ नहीं करता, तांगे वाला यूज़ नहीं करता, साइकिल वाला यूज़ नहीं करता, दुकान वाला या रेडी वाला यूज़ नहीं करता। एक्स की मुहिम कहीं और से चल रही होती है। एक्स पर हैशटैग्स को प्रमोट करवाने वाले और करने वाले वो ये समझते हैं कि हम जो एक्स के ऊपर ट्रेंड प्रमोट करेंगे लोग शायद वैसा सोचने लग जाएंगे, हालांकि ऐसा नहीं होता। ये जस्ट डिजिटल दुनिया है और डिजिटल दुनिया के अंदर जो एक्स यूज़ करते हैं उनके जहन का एक फतूर है, वो एक उनके अंदर एक फॉल्ट है कि वो ये समझते हैं कि हम एक्स के ज़रिए जो ट्रेंड प्रमोट करेंगे शायद वैसा ही होने लग जाएगा। शायद लोग एक कैदी के खिलाफ ही सोचने लग जाएंगे, शायद कुछ लोग कश्मीरियों के खिलाफ ही सोचने लग जाएंगे, शायद कुछ लोग पश्तून एथनिसिटी के खिलाफ सोचने लग जाएंगे, कुछ ऐसा वैसा, कभी एक शख्स के खिलाफ, किसी इलाकाई कौमियत के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ। लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्स की दुनिया सिर्फ एक चंद ऑफिस तक ही महदूद है जहां पर कॉपी पेस्ट ट्रेंड्स तो आप चला सकते हैं, कॉपी पेस्ट मुहिम तो चला सकते हैं, लेकिन अब हकीकत की दुनिया में भी आना होगा। और हकीकत की दुनिया में क्या होने जा रहा है, इस हवाले से हम सबसे पहले कुरान पाक की आयत को एनालिसिस कर लेते हैं। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जिसका मफहूम ये है, अरबी जिसकी ये है वमाकर व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और उसका तर्जमा ये है कि एंड दे प्लॉट एंड अल्लाह प्लान्स एंड अल्लाह इज़ द बिगेस्ट प्लानर। बज़ाहिर तो ये कुछ प्लॉट हो रहा है, जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अंदर खाने अब क्या होने जा रहा है, ऐसा नज़र आता है कि जैसे हुकूमत के अंदर से भी अब कोई गैर मुतवक्के आवाज़ उठेगी डॉक्टर यास्मिन राशिद की फेवर में, या पीटीआई के जो दीगर कैदी हैं उनके हवाले से और रिहाई के हवाले से या इलाज के हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ ये जो कुछ भी कंपेन चल रही है, कॉपी पेस्ट कंपेन चल रही है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इन ग्रुप टसल भी आपको नज़र आएगी। और इस हवाले से भी मैं पिछले कुछ दिन से आपके सामने व्लॉग कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मौजूदा सियासी कल्चर के अंदर, मौजूदा सियासी कल्चर को डिज़ाइन करने वालों के अंदर भी अंदरूनी टूट फूट आपको नज़र आएगी और यही टूट फूट आपको पॉलिटिकल पॉपेट्स के दरमियान में भी नज़र आएगी। और इसी दरमियान में कहीं ना कहीं बज़ाहिर तो यह मौजूदा पॉलिटिकल पॉपेट्स को और पीटीआई के जो डिजिटल वॉरियर्स हैं या जो पीटीआई से हकीकी मोहब्बत करने वाले हैं उनको आपस में लड़वाने की एक कोशिश हो सकती है। लेकिन इस दौरान में कहीं ना कहीं अदलिया आपको ज़रूर ट्रिगर होती हुई नज़र आएगी और अब अदलिया के जो फैसले होंगे वो पॉलिटिक्स की बजाय इंसानी हकूक़ की बुनियाद पर आपको होते हुए नज़र आएंगे। और इसके साथ साथ पीटीआई के जितने भी कैदी हैं वो अब इस वक्त पाकिस्तान का अगर जायचा बनाया जाए तो ऐसा नज़र आता है कि पॉलिटिकल टूल फॉर मूवमेंट बन चुके हैं। इस वक्त ऐसा नज़र आता है कि एक तहरीक चलाने के लिए एक पॉलिटिकल टूल जो चाहिए होता है, तमाम पीटीआई के जो कैदी हैं, चाहे वो वर्कर हैं चाहे वो लीडरान हैं, वो इस वक्त वो बन चुके हैं। और अब आने वाले दिनों के अंदर आप चाहे जितनी मर्जी कॉपी पेस्ट ट्रेंड्स वाली मुहिम चला लें, चाहे जितने मर्जी हैशटैग ट्विटर के ऊपर प्रमोट कर लें कैदी के खिलाफ, कभी कश्मीरियों के खिलाफ, कभी पश्तूनों के खिलाफ, कभी किसी और कम्युनिटी के खिलाफ, लेकिन ये बयानिया जो बज़ाहिर आपको सोशल मीडिया पर डिज़ाइन होता हुआ नज़र आ रहा है, या ये जो बयानिए जितने भी आपको एक्स पर हैशटैग्स की सूरत में प्रमोट होते हुए जा रहे हैं, इनका नज़ला मौजूदा पॉलिटिकल पॉपेट्स पे भी गिरना है, इनके हैंडलर्स या इनके फैसिलिटेटर्स या जो मौजूदा सियासी कल्चर है इसके बैक एंड पे जो बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी गिरना है और कहीं ना कहीं इन ग्रुप टसल की सूरत में गिरना है। ये न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन फिर यही कहूँगा होता वो ये जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहे तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहे तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबह गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।